ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೂಬೆನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆಡಿ ಸರ್. ನನ್ನ ಆಡಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸಿರೀಸ್ನ ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸುರಿಶ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೆಯಿರಿ. ಲೆಟ್ us start now. The first very important concept is a Henry's constant. ಈ Henry's constant ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Gas when it is dissolved in liquid, we use this Henry's law. For gases in liquid, use this Henry's law. So according to this law, partial pressure of the gas is directly proportional to the mole fraction of the gas present in the liquid state. Okay, that means the pressure is equal to one constant kH into the mole fraction. Okay, now what is kH? kH known as the Henry's constant, called as the Henry's constant, correct alva? Now what the effect of temperature and pressure on this? Temperature increase ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, pressure increase ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Now let us see here. Pressure is directly proportional to the mole fraction. As pressure increases, mole fraction of gas increases. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, solubility of the gas also increases. Okay, more gas dissolve as pressure increases. Temperature increase ಮಾಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆದದ್ದು ಅದು ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂದ್ರೆ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ, as the temperature increases, remember kH value also increases and the mole fraction or the solubility, okay, both are same, decreases. Okay, clear? Next concept ಯಾವುದು? Raoult's law. ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? When a liquid is mixed with the liquid and both the liquid should be what? They should be volatile liquid. Suppose ಒಂದು liquid ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು liquid, two liquids are there, both are volatile. First one ಗೆ let the vapor pressure be P1 naught, ಇನ್ನೊಂದು liquid ಗೆ pressure should be P2 naught. ಇದನ್ನ ಎರಡು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಗೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. This total pressure is equal to partial pressure of the first liquid vapor plus that of the second one. Now this is according to Dalton's law. Now according to Raoult's law, when liquid is dissolved liquid, the partial pressure of the first component directly proportional to the mole fraction of the same component in the liquid. Looks like that of the Henry's constant, correct alva? Henry's law, but little different it is, but liquid in liquid, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ P1 is equal to, it is a P1 naught into x1. Similarly P2 is equal to P2 naught into x2, correct alva? ಇದನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಈಗ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, P1 naught x1 ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ P2 naught into x2. Remember also x1 plus x2 is equal to 1, correct? Sum of the mole fraction are equal to 1, right? Clear? Next important concept ಯಾವುದು? ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಶೋವಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎಥನಾಲ್ ಇನ್ ಎಸಿಟೋನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಎಸಿಟೋನ್, ethanol in water, cyclohexane ethanol. ರಿಮೆಂಬರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಥನಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಥನಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಥನಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಥನಾಲ್ ಬರುವಾಗ ಯಾವ್ದು ಡಿವಿಯೇಷನ್? ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ, ಲಿಟಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ದದು? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಎಸಿಟೋನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಶೋವಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಫಿನಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಅನಿಲಿನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಎಸಿಟೋನ್, ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಡೈಥೈಲ್ ಈಥರ್, ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಬೆಂಜೀನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದು ಯಾವ್ದು ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಿಕ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್?
ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ? There are 4 colligative properties. First one is called the relative lowering of vapor pressure. Second one the elevation of the boiling point. Third one is the depression of the freezing point. Fourth one is the osmotic pressure. And all these properties depends on number of particle, number of solute present in the solution. Number of solute particle present in the solution. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇರ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಇಂದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಪಿ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x2. ರಿಮೆಂಬರ್, whenever x1 comes, okay, whenever 1 comes, this is for the always for the solvent ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. 2 ಬರುವಾಗ ಅದು ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. x2 ಹೇಗೆ ಬರೀತೀವಿ? ಇದು ಫಾರ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಏನು ಬರೀತೀವಿ? n2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n1 ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆರ್ w2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m2 ಬರೀಬೇಕು ಇಂಟು m1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ w1 ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಪಿ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. Lowering of vapor pressure. Okay, and entire term P naught divided by P naught, entire term ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? Relative lowering of vapor pressure. ಇದು P naught ಏನಾಗಾದ್ರೆ, P naught ಅಂದ್ರೆ vapor pressure of the solvent. Okay, solvent. And what is P? P is the vapor pressure of the solution. That means after adding the solute particles. Okay, and remember 2, W2 stand for the weight of the solute, M2 stand for the molar mass of solute, M1 stand for the molar mass of the solvent, W1 stand for the mass of the solvent. Remember, 1 for the solvent, 2 for the solute. Clear? Continue ಮಾಡೋಣ. Next one, elevation of boiling point. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. Elevation boiling point, difference is the delta TB. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕುವಾಗ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲವೇಷನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ kb ಇಂಟು ದಿ ಮೊಲಾಲಿಟಿ. ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಕಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ kb? kb ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಇಲವೇಷನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅಥವಾ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ಬರಬಹುದು? ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1000 kb ಇಂಟು W2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ W1 ಇಂಟು ಮೊಲಾರ್ ಮಾಸ್ M2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೀನ್ ದ ಸೇಮ್. ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಡಿಮೆ ಆಗುದು. ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್. ಅದನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕಿ, ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಅದರ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್, ಮೇ ಬಿ -2 ಡಿಗ್ರಿ, -3 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ದ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೌ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ದ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಡೆಲ್ಟಾ TF, okay, that's the difference, is equal to KF into molality. KF is ಏನು? Depression in freezing point constant it is. Okay, or delta TF is equal to 1000 into KF into W2 divided by W1 into M2. Okay, same notation. 2 ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. 1 ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ. ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪೈ ಅಂತ ಎತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪೈ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಪೈ ಅಂದ್ರೆ 3.14. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 3.14. ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ ಆರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, C ಇಂಟು ಆರ್ ಇಂಟು ಟಿ ಅಥವಾ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಎಂ ಇಂಟು ಆರ್ ಇಂಟು ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮೊಲಾರಿಟಿ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀಟರ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಇಂಟು ಟಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಥವಾ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಯ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ರೆ W2 divided by M2, correct, into V into R into T.
that is the pi value. So there are different formulas are there. Based on the equation we can select it. Remember, pi is directly proportional to concentration. Pi is also directly proportional to temperature. Correct alva? So ಇಲ್ಲಿ R value ಯಾವುದು? R value is equal to 0.0821 in terms of atmosphere liter per mole per Kelvin ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, whenever volume is in terms of liters ಕೊಡುವಾಗ. ಅಥವಾ R value can be 0.083 in terms of bar ಅಲ್ಲಿ liter per mole per Kelvin. Okay, that depends on the units given. Clear? What is the use of reverse osmosis? Reverse osmosis used for desalination of seawater. From seawater we can get fresh water, drinking water, correct? So that's the use of the reverse osmosis. Clear? Three types of solutions are there: isotonic solution, hypotonic solution, and hypertonic solution. Very important one is the isotonic. What is isotonic? Two solutions having same osmotic pressure. Andre osmotic pressure of the first solution is equal to osmotic pressure of the second one. Andre concentration same ಆಗಿರುತ್ತೆ. Whenever concentration same, whenever osmotic pressure same, such solutions are called the isotonic solution. What is hypotonic? The solution having lower concentration or lower osmotic pressure is hypotonic. What is hypertonic? Hypertonic andrenu? Solution having higher concentration or higher osmotic pressure is the hypertonic solution. Clear? Right? So ಈಗ some questions ನೋಡೋಣ. First question, vapor pressure the pure air P not A ಅಂದ್ರೆ pure air ಅಂದ್ರೆ 70 mm ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ of mercury ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 25 ಅಲ್ಲಿ. It forms ideal solution B. ಇನ್ನೊಂದು solution ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು liquid ಇದೆ, ಅದು B. And mole fraction A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Mole fraction is equal to 0.8. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು 0.8 ಆದ್ರೆ mole fraction B ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? 0.2. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ total is equal to 1 ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? If the vapor pressure of the solution, vapor pressure of the solution, entire solution means it is after mixing, that is the total pressure actually given 84 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ mm of mercury. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ vapor pressure pure B have to calculate. What is the vapor pressure of the pure B? Okay, you have to calculate. Use this Raoult's law, liquid in liquids. So it is the P1 PA plus PB. Correct? ಅಥವಾ P not A into XA plus P not B into XB. Correct? Total ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Total 84 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 84 is equal to 70 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ into mole fraction 0.8 plus P not B XB ಎಷ್ಟು? This is equal to 0.2, right? ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? So P not B is equal to 140 mm ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? So we can solve this one. I already solved previously. So the answer is option number 3. Third one is the answer. ಆಯ್ತಾ? Clear ಆಯ್ತಾ? Right? Next question ನೋಡೋಣ. 3 grams of urea dissolved in 45 grams of water. Relative lowering of vapor pressure. ಹೇಗೆ find out ಮಾಡ್ತೀರಾ? Relative lowering of vapor pressure formula ಇದಲ್ವಾ? P naught minus P divided by P naught. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ weights ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? So they will make use of W2 divided by M2. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? into M1 divided by W1. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? So ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So that is equal to this relative lowering of vapor pressure. So that is RLVP, this term. Okay, left hand side. So W2 ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? W2 ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಯೂರಿಯಾ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 3 grams divided by what is M2? molar mass of the urea. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯೂರಿಯಾ molar mass 60. ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, NH2CO NH2. This molar mass is equal to 60 ಬರುತ್ತೆ into M1 is what? M1 is the molar mass of the solvent. ಯಾವುದು solvent ಇಲ್ಲಿ? Water. ಕರೆಕ್ಟಾ? 45 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರಿ, molar mass of water is 18. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದರ weight ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ವಾಟರ್ ಇದು 45 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So this is will be equal to 0.02 ಬರುತ್ತೆ. Okay, right? So answer ಯಾವುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ? Option number 3 is the answer. Okay, right? Next question ನೋಡೋಣ. How many ions per molecule are produced in the solution when most salt is dissolved in excess of water? Most salt formula ಏನು? ಇದು ಫೆರಸ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್.
ferrous sulfate ಮತ್ತು ammonium sulfate formula, ammonium twice sulfate. It is a crystal with the 6 water molecules, okay, here of hydration, right? Now when it dissolve in water, all these ion will ionize. So we'll get a ferrous ion, we'll get a sulfate ion from here. This will give 2 ammonium ions, correct, and 1 sulfate ion, correct, and water will be mixing the water there. So it is not ion, water is not ion. So these are the ions. How many ions are, you can calculate? This is 1, this is 1, there are 2 here, and this is 1 here. Add them all together. How many ions are they all together? 2, 3, 4, 5, correct. So 5 ions are produced per molecule of this ferrous sulfate, okay, right? So the answer is which one? Fourth one is the answer. Clear aita, right? Next question. After adding non-volatile solute, the freezing point of the water decreases. Freezing point of pure water ಎಷ್ಟು 0 ಡಿಗ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದಕ್ಕೆ solute ಆಗುವಾಗ freezing point ಎಷ್ಟಾಯಿತು? -0.186, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ 0.186, ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ. ನಮ್ಗೇನು ಬೇಕೀಗ? ಟಿ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆ ಎಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆ ಬಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ? ಯು ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಬಿ ಇಂಟು ಮೊಲಾಲಿಟಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಎಫ್ ಇಂಟು ಮೊಲಾಲಿಟಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಒಂದನ್ನೊಂದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೇಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೇಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರೆ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಕೆ ಎಫ್ ಇಂಟು ಕೆ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ ಎಫ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದು 0.186, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕೆ ಬಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 0.2521, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕೆ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 1.86 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು? ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. 0.0521 ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾವುದು ಆನ್ಸರ್? ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡೋಣ. 0.06% weight by volume aqueous solution urea is isotonic with. ಐಸೋಟೋನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಐಸೋಟೋನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯೂರಿಯಾದು ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? 60. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದ್ದು ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? 180. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗುವಾಗ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಮತ್ತೆ 4 ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 0.06% ಅನ್ನ ಮೊಲಾರಿಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, 1 ಅಥವಾ 3 ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಓಕೆ. 0.06% weight by volume ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಂದ್ರೆ ಇದು 0.06 grams ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ 100 ml ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮೊಲಾರಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಲೀಟರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ 0.06, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಯೂರಿಯಾದು ಮೊಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? 60, ರೈಟ್? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 100 ml ಅಲ್ಲಿ 100 ml ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 0.1 ಲೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂದ್ರೆ 0.06 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 60 ಇಂಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.1 ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 0.06 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 6 ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು 0.01 ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 0.10 ಮೊಲಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ 0.06% weight by volume ಅಂದ್ರೆ 0.01 ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್, ಓಕೆ. ಸೊ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಅ ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ಯಾವುದು ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದದು? ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಐಸೋಮರಿಸಮ್, ರೈಟ್? Question number 7. Osmotic pressure of the solution can be increased by. Osmotic pressure ಹೇಗೆ increase ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯಿರಿ. Pi is equal to C into R into T. ಕರೆಕ್ಟಾ? R is the ideal gas constant, ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಮರ್ತ್ಬಿಡಿ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಪೈ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪೈ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸಿಂಪಲ್. Next question.
when pure solvent diffuses out of the solution ಅಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ಥ್ರೂ ಸೆಮಿಪೇರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 9 ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ 1 kg ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1 kg 0.02 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0.00 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀರಿ P0 minus P divided by P0 correct is equal to W2 divided by M2 into M1 divided by W1 correct ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟದು this is equal to 0.002 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ is equal to W2 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ M2 ಏನು ಇಟ್ಸ್ ಆ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಎಷ್ಟು ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಎಷ್ಟು 180 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 180 ಇಂಟು M1 ಅಂದ್ರೇನು ಮೊಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಯಾವುದು ವಾಟರ್ ಅದು ಮೊಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು 18 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೌ ಮಚ್ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕನ್ 1 kg ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು 1000 ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ W2 is equal to 20 ಗ್ರಾಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 20 ಗ್ರಾಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೆಜಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1 kg ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1 kg ಆಫ್ ದಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 20 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ 20 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೊಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಎಷ್ಟು 180 ಕರೆಕ್ಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ 1 kg ಕರೆಕ್ಟಾ so this is a 1 divided by 9 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು 2 divided by 9 ಆಗುತ್ತೆ 0.111 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರಾ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ is the answer okay right last question ನೋಡೋಣ solution A contain acetone dissolved in chloroform correct next one B contain acetone dissolved in carbon disulfide ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಬರುವಾಗ ಯಾವ್ದದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಸಿಟೋನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಬರುವಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಯಾವ್ದದು ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ therefore ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2 is the answer clear right student so I completed the solution chapter brief synopsis and some questions okay you can solve more number of problems I've got some more videos on solution chapter you can see in the playlist ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ KCT 11 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ KCT 12 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ಓಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆಯಿರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್